ओम शांति 10 एप्रिल 2026 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाबा आसिछन्ति भारत को उद्धार करिबा पाई। तुमे पिलामाने वर्तमान समय रे ही बाबांकर सहयोगी हेउछ। भारत ही प्राचीन भूखंड अटे। आजिर प्रश्न, उच्च लक्ष्य रे पहुँचबारे बाधा सृष्टि करुथिबा छोट छोट कथागुड़िक कौन? उत्तर, जदि टिकिए भी कौनसी शौक अछि, अनासक्त वृत्ति नाही, भल भल खाइबारे पिंधिबारे बुद्धि आकर्षित हेउछि, तेबे एही कथा सबु उच्च लक्ष्य रे पहुँचबारे बाधा सृष्टि करिथाए। सेथिपाई बाबा कहउछन्ति पिलामाने बनवाह अर्थात वैराग्य अवस्थारे रुह। तुमको तो सबु किछि भूलिबार अछि, एही शरीर मध्य मने न रहो। ओम शांति। पिलामानंकु एही कथा बुझाई दिया जाइछि जे एही भारत ही अविनाशी राष्ट्र, जहार प्रकृत नाम हैला भारत। हिंदुस्तान नाम तो परे रखा जाइछि। भारत को स्पिरिचुअल खंड बा आध्यात्मिकतार भूमि मध्य कुहा जाए। एही सर्वप्राचीन भूमि अटे। जेतेबेले भारत रे नुआ दुनिया थिला, सेतेबेले अन्य कौनसी देश नथिला। मुख्य धर्म ही हेउछि इस्लामी, बौद्धी एवं ख्रिस्टियान। एबे तो बहुत देश महादेश होई गलानी। भारत अविनाशी भूमि अटे, जहाकू हेवेन अर्थात स्वर्ग कुहा जाउछि। नुआ दुनिया रे केवल गोटिए देश भारत ही थिला एवं जहार रचयिता हेले परम पिता परमात्मा, स्वर्गीय ईश्वर पिता। भारतवासी जानिछन्ति जे यही भारत अविनाशी भूमि अटे। भारत दिने स्वर्ग थिला। जदि कहार मृत्यु होई जाए तेबे कहन्ति सिए स्वर्ग को गला। सेमाने भावुछन्ति स्वर्ग केउठी उपरे अछि। दिलवाड़ा मंदिर रे मध्य वैकुंठ अर्थात स्वर्गर चित्र उपरे देखाइछन्ति, किंतु ए कथा काहा बुद्धि रे नाही जे भारत ही स्वर्ग थिला, जहाकी एबे नाही। एबे तो नर्क पालटि जाइछि। तेबे एहाकू मध्य अज्ञानता कुहाजिब। ज्ञान एवं अज्ञान दुईटी जिनिस। ज्ञान को कुहा जाए दिन, अज्ञान को राति। घोर आलोक एवं घोर अंधकार कुहा जाए। तेबे आलोक अर्थात उत्थान, अंधकार अर्थात पतन। मनुष्य सूर्य अस्त देखिबा पाई सनसेट पॉइंट को जाइथांती। तेबे ताहा तो हद्र कथा। एहाकू ही कुहा जाए ब्रह्मांकर दिन एवं ब्रह्मांकर राति। ब्रह्मांकु प्रजापिता बोली कुहा जाउछि। तेबे निश्चित भावरे सिए सबु प्रजामानंकर पिता होई गले। कुहा जाए ज्ञान अंजन सद्गुरु देले, अज्ञान अंधकार विनाश। एहार अर्थ को दुनिया रे केही भी जानि नाहंती। एहा हेला नुआ दुनिया पाई नुआ ज्ञान। स्वर्ग स्थापना करिबा पाई स्वर्गीय ईश्वर पितांकर ज्ञान आवश्यक। गायन करुछन्ति परम पिता परमात्मा ज्ञानर भंडार अटन्ते। तेबे सिए शिक्षक मध्य होई गले, जहांकु पतित पावन बोली कुहा जाउछि। आउ काहाकू पतित पावन कुहा जाई पारिबो नाही। श्री कृष्णंकु मध्य कुहा जाई पारिबो नाही। पिता तो समस्तंकर जणे ही अटन्ति। श्री कृष्ण तो समस्तंकर पिता नुहंती। सिए जेतेबेले बड़ हेबे एवं विवाह करिबे, तापरे गोटिए दुईटी पिलांकर पिता हेबे। राधे कृष्णंकु राजकुमार राजकुमारी कुहा जाए। तेणु केबे तांकर स्वयंवर मध्य होइथिबो एवं विवाह परे ही माँ बापा होई पारिबे। तांकु केबे केही वर्ल्ड गॉड फादर अर्थात सारा विश्वर ईश्वर पिता कुहा जाई पारिबो नाही। विश्वर ईश्वर पिता एकमात्र निराकार बाबांकु कुहा जाए। ग्रेट ग्रेट ग्रांड फादर अर्थात आदि पिता शिव बाबांकु कुहा जाए नाही। ग्रेट ग्रेट ग्रांड फादर
ହେଲେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ତାଙ୍କଠାରୁ ବଂଶ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସିଏ ହେଲେ ନିରାକାର ଈଶ୍ୱର ପିତା, ନିରାକାର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ନିରାକାରୀ ଆତ୍ମାମାନେ ଏଠାରେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ନୂଆ କଥା ତୁମେମାନେ ଏବେ ଶୁଣୁଛ, ଯେଉଁ କଥା ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ପୁଣି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବାବା ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବେ। ବାବା ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସମ୍ମୁଖରେ ବୁଝାଇ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ପରେ ଏହାର ଶାସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସତ୍ୟର ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ମିଥ୍ୟା ଦୁନିଆ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମିଥ୍ୟା ଜିନିଷ ହିଁ ଥିବ, କାରଣ ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତଳକୁ ଖସିବାର କଳା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସତ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ତ ଉନ୍ନତିର କଳା ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତି ହେଲା ରାତି ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ଝୁଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଚାଲିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଠାରେ ଅଜ୍ଞାନତା ରୂପୀ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ରହିଛି। ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ଧକ୍କା ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଉଦୟ ଏବଂ ଅସ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି। ଏବେ ତ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ହେବା ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଭାରତର ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ପତନ ଯେଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ସେହିଭଳି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ସତ୍ୟନାରାୟଣ କାହାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ନୌକା ତଳକୁ ଚାଲିଯାଉଛି, ପୁଣି ବାବା ଆସି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏହି ଭାରତକୁ ପୁନର୍ବାର ଉଦ୍ଧାର କରୁଛ। ଏ କଥା କେବଳ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛ। ନବନିର୍ମାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ନାମ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆ କିପରି ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି ତାର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସେହି ନାମ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଭଲ। ନୂଆ ଦୁନିଆ କିପରି ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ବା ଉତ୍ଥାନ କିପରି ହେଉଛି, ଏକଥା ତୁମେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଉଛ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଅସ୍ତ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ଥାନ କିପରି ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ନେବା ଏବଂ ହରାଇବା ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ କାହାଣୀ ଅଟେ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତ କ'ଣ ଥିଲା? ତେବେ କୁହାଯିବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପରେ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ସେମାନେ ତ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଥାନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଅମୁକଙ୍କଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ନେଲେ। ସେମାନେ ସିଡ଼ି ଚିତ୍ରର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ତ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରୁ ରୌପ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଗଲ, ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଆସିଲ। ଏହା 84 ଜନ୍ମର ସିଡ଼ି ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ଚଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ପତନର ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭାରତର ପତନ କେତେ ସମୟ ଏବଂ ଉତ୍ଥାନ କେତେ ସମୟ? ଭାରତବାସୀଙ୍କର ପତନ ଏବଂ ଉତ୍ଥାନ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ବୁଝ। ବାବାଙ୍କର ମହିମା ତ ପ୍ରଥମେ କହିବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମହିମାର ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ଼ ହେବା ଦରକାର। ପତିତ ପାବନ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପବିତ୍ରତାର, ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ସମ୍ପତ୍ତିର ସାଗର, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା, ଜଗତ ପିତା, ଜଗତ ଶିକ୍ଷକ, ଜଗତ ଗୁରୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସି ନିଜର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ତେବେ ଯାଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଲଗା। ଏହି କଥା ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନ, ସେମାନେ ସାରା ଦିନ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେବା କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି।
ନିଜର ଲୌକିକ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଛୁଟି ନେଇ ସେବାରେ ଲାଗିଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ସରକାର। ବିଶେଷ କରି କନ୍ୟାମାନେ ଯଦି ଏହି ସେବାରେ ଲାଗିଯିବେ ତେବେ ଏହାର ନାମ ବହୁତ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇପାରିବ। ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଳନା ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଉଛି, କାରଣ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ଭରପୁର ଅଛି। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଖାଉଛ ସେହି ଭଣ୍ଡାର ସଦା ଭରପୁର ରହିବ ଏବଂ କାଳକଣ୍ଟକ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ଦୂରେଇ ଯିବ। ତୁମେ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ସିଏ ହେଲେ ରଚୟିତା ଏବଂ ଇଏ ରଚନା। ବବୁଲ ନାମଟି କେତେ ମିଠା। ଶିବ ସାଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ପତି ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ହିଁ ଅଲଗା। ନିରାକାର ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ। ପରମ ପ୍ରିୟ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଏକ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତୁମ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତୁମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଶିବ ଶକ୍ତି ଅହିଂସକ ସେନାର ଗାୟନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରରେ ଦେବୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରାଇ ହିଂସା ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଏଥିରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି। ଆଗକୁ ବହୁତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହେବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଟିକିଏ ମିଳିଗଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଅର୍ଜୁନ ବାଣ ମାରିଲେ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ବାହାରି ଆସିଲେ। ଗୋମୁଖରୁ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ବାହାରିଛି ବୋଲି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ପଚାରିବ ତେବେ ସେମାନେ କହିବେ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ବାହାରିଛି। ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀକୁ ଗୁପ୍ତ ଥିବାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାହାଣୀ ରଚନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଗୋଟିଏ କଥା, କେବଳ ଅଲଫ ବାବା ବାସ୍। ଆଲ୍ଲା ଆସି ବହିସ୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଖୁଦା ଆସି ହେଭେନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱର ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ମିଳିବ। ଏଠାରେ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ ମନା ଭବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆ ରଚୟିତାଙ୍କର ରଚନା ଅଟେ। ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆ ରଚୟିତାଙ୍କର ରଚନା ଅଟେ। ଏମିତି କ'ଣ କୁହାଯିବ ଯେ ରାମ ନର୍କର ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣାନାହିଁ ଯେ ନିରାକାର ରଚୟିତା କିଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ନର୍କର ରଚୟିତା ରାବଣ, ଯାହାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଳାଉଛନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ବୃକ୍ଷ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି। ରାବଣର ରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ରୂପେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ରାବଣ ଆମର ଶତ୍ରୁ। ବାବା ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର ବହୁତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ରାବଣର ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ତ ରୂପରେ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ ବିନ୍ଦୁର ପୂଜା କିପରି ହେବ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜାରୀ ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆତ୍ମା ପାଇଁ ତ କହୁଛନ୍ତି ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ଚମକୁଛି ଦିବ୍ୟ ତାରକା। ପୁଣି ଏଭଳି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା। ତେବେ ସିଏ ହଜାର ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ତେଜୋମୟ କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ଆତ୍ମାର ବର୍ଣ୍ଣନା ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ପରମାତ୍ମା ହଜାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ତେଜୋମୟ, ତେବେ ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କିପରି କରିବେ? କେତେ ଅଯଥାର୍ଥ କଥା, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣରୁ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଅଟେ। ତେବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରୂପ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ହୋଇଥିବ ନା। କିନ୍ତୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପଥରର କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି।
ଯେପରି ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ପାଠପଢ଼ା। ବ୍ୟବସାୟ ଅଲଗା ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ଅଲଗା। ବାବା ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବୋର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ରହିବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିମାକୁ ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ଏହି ସବୁ କଥା ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଧାରଣ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ମହାରଥୀ ଘୋଡ଼ାସବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ। ଏଠାରେ ହାତ ହତିଆର ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେଉଁ ଗଡରେଜ୍ର ତାଲା ଲାଗିଛି ତାହା ଆଉ କେହି ଖୋଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପିଲାମାନେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗରୁ କେବେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛ? ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଦିନ କେବେ ମିଶିଥିଲ? ତେଣୁ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ବାବା 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମିଶିଥିଲେ। ତେବେ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କେହି ପଚାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା କେତେ ଗୁହ୍ୟ ଏବଂ ବୁଝିବାର କଥା। ଜ୍ଞାନର କେତେ ଉପାୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧାରଣା କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପାର୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଯାହାକି ଜଣକ ପାର୍ଟ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଅନାଦି ଡ୍ରାମା ଅଟେ, ଯାହାର ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପକ୍କା ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ଆମେ କିପରି ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯାଉଛୁ, ପୁଣି ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛୁ। ଆତ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ନଥାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକର ସାକ୍ଷାତକାର କେବେ କାହାକୁ ହୁଏ ହିଁ ନାହିଁ। ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକର ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ପାଇଁ କେହି ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ତାକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକର ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ କେହି ନଥିବେ। ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକର ରଚନା ବାବା ଏବେ କରିଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଭାୟା ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯାଇ ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ସେଠାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛ। ଏବେ ତୁମର ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ତୁମର ବାପଘର। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପିତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର। ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରକୁ ବାପ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଏ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ। ତୁମର ଏବଂ ସେହି କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ବନବାହ ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗୁଳା ହେବାରେ କେତେ ଅନ୍ତର ରହିଛି। ତେବେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ତୁଟେଇ ଦେବା ଉଚିତ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିଯିବ। ମୋ ଆତ୍ମା ଏହି କଥା ଭୁଲି ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ବନବାହରେ ଅଛ। ବନବାହ ଏବଂ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଏକା କଥା। ଯଦି ଏହି ଶରୀରକୁ ହିଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ କ'ଣ ଏହି ଶାଢ଼ୀକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ? ଯଦି କାହାକୁ ଶସ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ମିଳିଯାଉଛି, ତେବେ ତାର ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଥିରେ ତ ମନ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଭଲ ହେଲା ଯାହାକି ଶସ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ମିଳିଲା। ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷର ତ ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭଲ ପିନ୍ଧିବା, ଭଲ ଖାଇବା, ଏହିଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାହାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛ ଯେ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲା, ଏହି ବାଡ଼ିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ପୁରୁଣା ଦେହ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦୁନିଆରୁ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗକୁ ତୁଟେଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ ହିଁ ବେହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତ ସେମାନେ ସହର ଭିତରକୁ ଆସିଗଲେଣି। ଆଗରୁ ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ଏବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମହିମା ହେବ? ନୂଆ ନୂଆ ଆତ୍ମାମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଶକ୍ତି ଥିବ?
ତୁମେ ତ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେତେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ସେବାଧାରୀ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେବାରେ ଉଛୁଳିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରହିବ। ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଏଭଳି ଭାଷଣ କରିବା ଉଚିତ ଯେଭଳି ବାବା ଉଛୁଳୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଡରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବେହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଫେରିବାର ସମୟ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଶରୀରଠାରୁ ଅନାସକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ମୋହୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। ଡ୍ରାମାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ। ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନିଜର ସାଥୀ ମନେକରି 2 ଗୁଣା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସହଜ ଯୋଗୀ ଭବ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନିଜର ସାଥୀ କରିଦେବ, ତେବେ 2 ଗୁଣା ଶକ୍ତିର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜରେ ରହିପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ସର୍ବଦା ସାଥୀରେ ରହିଥାଏ ତାର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ବା ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସହଜ ଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସଙ୍ଗ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାରେ 2 ଗୁଣା ଶକ୍ତି ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତାର ଅନୁଭୂତି ହେବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ମହାରଥୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେଉଁମାନେ କେବେ ବି ମାୟାର ପ୍ରଭାବରେ ପରବଶ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ମଧୁରତା ଏବଂ ନମ୍ରତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ମଧୁରତା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ମହାନତା ଅଟେ। ଯେଉଁଠାରେ ମଧୁରତା ରହିଛି ସେଠାରେ ପବିତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପବିତ୍ରତା ବିନା ମଧୁରତା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେତିକି ନିଶା ରହିଥିବ ସେତିକି କର୍ମରେ ନମ୍ରତା ଏବଂ ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ମଧ୍ୟ ରହୁଥିବ। ଏହିଭଳି ନିଶାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା କେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ନମ୍ରଚିତ, ନିର୍ମାଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ନିଜକୁ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ମଧୁରତା ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।